एसआईआर प्रसंगे सरकार आलोचना लगी राजी। संसदर शीत अधिवेशन आरंभ विरोधी सदस्य माने 12 राज्य में होइतिबा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन संपर्क में आलोचना करने को दाबी करिसेंती। 2 दिन है गृह कार्य चली पारु नाही। विरोधी हट्टगोल जो संसद में अस्वाभाविक परिस्थिति सृष्टि होइतिबारु सरकार एसआईआर प्रसंग में आलोचना करने को राजी होइछंती। सरकार पक्षरु निर्वाचन संस्कार नहीं एक विस्तृत आलोचना योजना करा जायछि। तेबे विरोधी सदस्य माने जदि हट्टगोल जारी रखती तेबे सरकार से आनिथिबा बिल गुडी को पारित करने को चेष्टा करिवे। भोटर तालिका शुद्धिकरण उपरे सबु प्रकार आलोचना को सरकार राजी थिबा कहिसंती। तेबे यह चलित सप्ताह रे नुहे बरं डिसेंबर 10 रे सरकार एही प्रसंग रे वितर्क करने को चाहिथिबा जणा पडुछि। एथिरे विरोधी राजी हेउचंती कि नहीं ताहा प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। केंद्र मंत्री किरण रिजिजू कहिसंती जे सरकार प्रथमे 150 वर्ष पूर्ण हेउथिबा वंदे मातर प्रसंग में आलोचना करने को चाहिए। प्रथमे यह गुरुत्व दिज्व। नवेम्बर 7 रु वंदे मातरम को 150 वर्ष पूर्ति हो सारी। यही आलोचना को प्राधान्य दिज्वा दरकार। आज शीत अधिवेशन द्वितीय दिन में भी विरोधी माने यही प्रसंग उठाई गृह को अचल कर राज्यसभा यह आलोचना लगी विरोधी सदस्य माने दाबी करिसेंती। केंद्रमंत्री श्री रिजिजू को विभिन्न दलर नेतांको सह आलोचना करिसेंती। अधिकांश विरोधी सांसद गृहर मध्यभाग को आसी स्लोगान देइछंती। अपर पक्षर सरकार आलोचना माध्यम केते समय आलोचना हेबो स्थिर करा जाऊ। देशर अनेक समस्या रही। केउ प्रसंग को प्रथमे नियाजिवो ताहा विचार करने आवश्यक। सबु प्रसंग गुरुत्वपूर्ण। विरोधी दल को मंत्री समालोचना करी कहिसंती जे आपण माने निर्वाचन रे जितु पारु नाहंती। शून्य काल रे ओआरसी विरोध रे गर्जिले विरोधी। भुवनेश्वर ओआरसी धार्य दर ठारो विद्युत वितरक कंपानी यूनिट पिछा अधिक अर्थ लोकंक ठारू आदाय करुछि। विगत 8 वर्ष धरी खाउटी मानक ठारू अर्थ लुट करी चालिछि विद्युत वितरक कंपानी। एही समय भितर 7145 कोटी टंका लोकंक ठारू नैछंती। किंतु काहींकि स्थान पालटी नीरव बसछि ओआरसी ताहा एबे तदंत सपेक्ष। जेहेतु ओआरसी रो धार्य अर्थ ठारू अधिक टंका आदाय करिबारे लागिछंती विद्युत वितरक कंपानी। जहाँ नियम रहिछि जदि सेमाने ओआरसी रो नियम अनुपालन नकरी एते अर्थ नैछंती किंतु वर्तमान सुधा काहींकि विद्युत वितरण कंपानी ठारू आदाय करा जाय नाही। आम राज्यर 1 कोटी खाउटींको उपरे जुलम करिछंती। कमिशन आउ नीरव नबसी तांको उपरे कार्यानुष्ठान नियंतु। पड़ोशी आंध्र तांको राज्य रे विद्युत वितरक कंपानी ठारू अर्थ आदाय करिबारे लागिछि। उपभोक्ता को सुध सह पैसा फेरस्त करुछि। ओडिशार ओआरसी काहींकि खाउटिंग को आश्वस्ति देई नाहंती। ओडिशावासी अपेक्षा करिसंती आंध्र भली ओडिशा रे उपभोक्ता को सुध सह अर्थ फेरस्त करा जाऊ बोली शून्य काल रे बीजेडी विधायक गणेश्वर बेहेरा और व्योमकेश राय दाबी करिसंती। हॉस्पिटल रो सुपर स्पेशलिटी पदरे संरक्षण मिल पारिबो नाही। हाईकोर्ट विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रे सुपर स्पेशलिटी पदरे संरक्षण लागू होई पारिबो नाही। हाईकोर्ट रे आज तांको राय रे स्पष्ट करिसंती। ए संज्ञात रे ओपीएससी रो विज्ञप्ति और नियुक्ति प्रक्रिया आईन सम्मत। एही विज्ञप्ति रे हस्तक्षेप करिवार आवश्यकता नाही बोली हाईकोर्ट मत देवा सह एने रुजु 2टी मामला को खारज कर दैछंती। आवेदनकारी डॉक्टर निहार रंजन विश्वाल एवं अन्य मानक पक्षरु आगत मामलार सुनानी करी हाईकोर्ट रो विचारपति जस्टिस बिरजा प्रसन्न शतपथी यही आदेश देइछंती। विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर पाई 19टी पद निमंते ओपीएससी विज्ञप्ति प्रकाश करिथिला। न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंडोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंडोलॉजी प्रभृति एकाधिक पद थिला। तेबे एही पद गुडी को ग्रुप ए सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग पद होइथिबारु 18% संरक्षण लागू करा जिवा आवश्यक बोली दर्शाई आवेदनकारी माने हाईकोर्ट द्वारस्थ होइथिले। ओपीएससी एही समस्त पद को असंरक्षित भाव में दर्शाई थिला। यह बेआईन बोली आवेदनकारी माने दर्शाइबा सह एही विज्ञप्ति को बातिल पाई प्रार्थना करा जायतिला। राज्य सरकार एवं ओपीएससी पक्षरु जुक्ति करा जायतिला जे सुपर स्पेशलिटी स्तर रे संरक्षण व्यवस्था पाई सरकार कोनोसी नीति करि नाहंती। मेरिट फास्ट आधार रे नियुक्ति करा जायथाय। अधिकांश पद रे नियुक्ति प्रक्रिया शेष होई जायछि। तेणु एहाकु बातिल करे बड़ समस्या बोली दर्शा जायतिला। अनुसारे नाम लेखा नहबा प्रसंग उद्वेग।
ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ନ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇ କହିଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାରରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ନ ହେବାରୁ ବହୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ସରକାରଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଲେ, ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ସରକାର ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଦଳିତଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 25,000 ପିଲା ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସମାଜକୁ ତଳକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ କହିଥିଲେ, ଏହା ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ, ଗରିବ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରା କହିଥିଲେ, ଅନ୍ୱେଷା ଭଳି ଐତିହାସିକ ଯୋଜନାରୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିରୋଧୀଧୀନ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରା କହିଥିଲେ, ଅନ୍ୱେଷା ଭଳି ଐତିହାସିକ ଯୋଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଏନେଇ କେବେ ବିଚାର କରିବେ? ଏ ବର୍ଷ କାହିଁକି ପିଲାଙ୍କ ନାମ ଲେଖା କରାଗଲାନି? ଯଦି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବନି, ଏହା ସରକାରଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଥିଲେ, ସରକାର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରନ୍ତୁ। 2029-30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି କହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଗୃହର ବେଦନାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରନ୍ତୁ। ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ କହିଲେ, ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏ ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ମାଛ କହିଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଜି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ସମୟରେ ହଷ୍ଟେଲ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। SC ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସହାୟତା ରାଶି ବଢ଼ୁଛି। ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ନରସିଂହ ଭ୍ରାତା କହିଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରବିହୀନ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଧାୟକ ରୂପୁ ଭ୍ରାତ କହିଲେ, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଶହୀଦ ମାଧ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭଳି ଯୋଜନା ଅଣାଯାଇଛି। ବିଧାୟକ ଭାଦବ ହାଁସଦା ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ତର୍ଜମା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2025-26ରେ ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାଟିକୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2029-30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ରଖିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଭ୍ୟମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମେଧାବୃତ୍ତି ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ନାମଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ବଢ଼ିଛି। ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବାକୁ ମାଧ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ଅଣାଯାଇଛି। ସିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ 9ମ-10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମିଳିଲା ହମାସ ଲିଙ୍କର ପ୍ରମାଣ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦାନିଶଙ୍କର ଫୋନ୍ରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଥିବା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଆପ୍ ଡାଟା ସ୍କାନ୍ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେ ନିରନ୍ତର ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାନିଶଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରୋନ୍ର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ହମାସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଡ୍ରୋନ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଦାନିଶ କିଛି ସମୟ ଧରି ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଦାନିଶ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରୁଥିବା ଏପରି ହାଲୁକା ଡ୍ରୋନ୍ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଡ୍ରୋନ୍ର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସହିତ ଫୋନ୍ରୁ ଏକ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚରର ଅନେକ ଚିତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବହୁ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଡ୍ରୋନ୍ କିପରି ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଏ, ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଫିଟ୍ କରାଯାଏ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ସୂଚନା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାନିଶଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଆପ୍ରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ଏବେ NI କରୁଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଦାନିଶ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ।
ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସଂଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗତ ମାସରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଏନ୍ଆଇଏ ସୋମବାର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏନ୍ଆଇଏ ଅନୁଯାୟୀ ତଲାସୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ତଲାସୀରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୋପିଆନ, କୁଲଗାମ, ପୁଲୱାମା ଏବଂ ଅବନ୍ତିପୋରା ଜିଲ୍ଲାର 8ଟି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଆବେଦନ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଯାଉ। କେରଳରେ ଚାଲୁଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନର ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାର ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କେରଳ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ କେରଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଡିସେମ୍ବର 9-10ରେ କେରଳରେ ଚାଲୁଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନର ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାର ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି କେରଳର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କେରଳ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ କେରଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଡିସେମ୍ବର 9 ଓ 11ରେ ହେବ। ଏହାର ଗଣତି ଡିସେମ୍ବର 13ରେ କରାଯିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ରେ ଆବେଦନ ଲାଗି ଯେଉଁ ତାରିଖ ରହିଛି ତାହାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲା ବାଗ୍ଚି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଡିସେମ୍ବର 4 ଥିଲା, ଏହାକୁ 11କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିଲାଗି ଅଧିକ ସମୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାରଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ସିଜେଆଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ ଆମ ନିକଟରେ କରାଯାଇଛି ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସଠିକ୍। ଆମେ କେରଳ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଚାର କରି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଏହାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ବିଚାର କରିବୁ। ଯଦି ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କ'ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବୋଲି ପଚାରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯିଏକି ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ କରିଥାଏ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରି କେତେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଲେ ଯେ ସରକାରୀ କଳର ଏନେଇ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ 76 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 25,468କୁ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ବିବାଦ, ସରକାରଙ୍କର ୟୁଟର୍ନ। ଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ପରେ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସରକାର ନିଜର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ସଫେଇ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ଲୋକେ ଏହାକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାକୁ ହଟାଇ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆପ୍ ନୁହେଁ। ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଆପ୍ କେବଳ ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଏହି ଆପ୍ ଏକ ଗୁପ୍ତଚର ଆପ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଥିଲେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି। ସରକାର ନିଜର ବିନା ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କୁ 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ନୂତନ ଡିଭାଇସରେ ଠକେଇ ରିପୋର୍ଟିଂ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସିପିଆଇଏମ୍ ସାଂସଦ ଜନ୍ ବ୍ରିଟସ୍ କହିଥିଲେ ଯୋଗାଯୋଗ ସହଯୋଗୀ ଆପ୍ ଲୋକଙ୍କର ଗୋପନୀୟତାର ସିଧାସଳଖ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର 2017 ପୋଟାସ୍ୱାମୀ ରାୟକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ଆପ୍ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ତାହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କିମ୍ବା ନକଲି ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗୁରୁତର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କେତେକ ସମୟରେ ସମାନ ଫୋନ୍ ଏକାଧିକ ଡିଭାଇସରେ ଏକକାଳୀନ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ। ରାଜସ୍ଥାନର ନାଥଦ୍ୱାର ଶ୍ରୀନାଥଜୀ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସେମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରକଗୁଡ଼ିକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ନିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନାଥଦ୍ୱାରକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ଫୋରକ ପରିବହନ କରାଯାଉଥିଲା। ପୁଲିସ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ସେମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ
ପରିବହନ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପୁଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଏ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁକିଛି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ପୁଲିସ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭିତରେ ମିଳିଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରକୃତି, ଏହାର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଏହି ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଯାଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ଦେଲେ 3.3 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ଦେଲେ 3.100 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। 100ତମ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାକୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସଞ୍ଚିତ ପୁଞ୍ଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ବିକାଶରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ 3,40,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ମହିଳା କର୍କଟ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ସହ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ସରିବା ପରେ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ କଟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ MBBS ଛାତ୍ରୀ। MKC ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାବାନଗର ସ୍ଥିତ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ସେ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିବେ। ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ମହିଳା କର୍କଟ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନିକେନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ଦାନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରୀ ତଥା ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସର ପି ଭାରତୀ ଓ ଡାକ୍ତର ଭାରତୀ ମିଶ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତି ଗୁରୁଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖି ଉଭୟ ଦେଶ ଖୁସି ହେବା ସହ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନେକଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 1926 ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କର ଜନ୍ମ। 1945ରୁ 1950 ମଧ୍ୟରେ ସେ SB ମେଡିକାଲରେ MBBS ପଢ଼ିବା ପରେ 1958ରେ ମାଡ୍ରାସ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ଡିପ୍ଲୋମା ଓ ପରେ MD କରିଥିଲେ। 1950ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି 1986ରେ MKCGରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ଜ୍ୟୋତି ଆୱାର୍ଡ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସୋସାଇଟି ଆୱାର୍ଡ ଏବଂ ବେଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି।